syllabus you have some subheadings. Okay, அந்த subheadingsல நீங்க பார்த்தாலே you will come to know எது எதுக்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. If you have the syllabus with you, you just take it. அந்த யூனிட் 2ல வந்து we have ரிசர்ச்கான மீனிங் என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச், positivism, post positivistic approach to research. அது and also we have methods of research, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics. So இந்த subheadingsல ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ண போறது ஒரு 4 subheadings we will be covering. ரிசர்ச்சோட மீனிங், டைப்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கவர் பண்ணுவோம். steps of research கவர் பண்ண போறோம். methods of research also we will cover and also research ethics கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐசிடி இன் ரிசர்ச்ல நீங்க என்ன மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா, what are the ICT tools that you use in research? For example, we have Mendeley software. இப்போ அந்த ரெஃபரன்சிங் போடுறதுக்கு, பிப்ளியோகிராஃபி ரெடி பண்றதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது you just have to go. Okay, சரி. So researchனா என்னன்னா, we have a lot number of definitions. Many researchers, many scholars have come up with many definitions. அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்கா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். Research. So already one thing has been searched. You are searching it. ஒரு எக்ஸிஸ்டண்டா இருக்கிற ஒரு நாலேஜ் இன்னொரு திருப்பி வந்து you are searching for it. Okay, so that's the thing. Then the original contribution to the existing stock of knowledge. So already some stock of knowledge is there. So advancing the knowledge. For example, earth is flat அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்து ஒரு காலத்துல இருந்தது. கெலிலியோ கெலிலி வந்து he proved that earth is not flat. So some knowledge is already there and advancements கொண்டு வருது. Okay, then research வந்து it is derived from a Latin word to know அப்படிங்கிறது. இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான இதுதான். ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது எதுக்கு இது நடக்குது, ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கான விடைதான் வந்து ஆராய்ச்சி. ஓகே, ஸோ a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. So இதுல நீங்க இன்னொன்னையும் Ma'am, your screen is not visible. இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். Screen is not visible. You are presenting, but I think due to network issues, your slide is not showing up. Yes, sir, I'm presenting. Yeah, that is showing up, but the actual slide is not showing. Oh, my screen is not visible. Yeah, okay. yeah. Is it visible? Voice is breaking, I guess, for others. Right, show the screen goes invisible. So let me proceed with this format. Okay. If you are using your mobile phone, you can zoom the slide. I think this is convenient. Yes, ma'am. I think you may proceed. I think it's clear. Yes. Yes, sir. Okay. So some scientists know they have come up with various definitions. You just go through it because in one net questions they have given a match the following, where in one column they gave all the definitions and in another column they gave all the people who came up with those definitions. Okay, so I have listed some yes, I have listed some 5 definitions of various people. You just go through it. இதுல எதுவும் keywords இருந்ததுன்னா அதை படிச்சு அந்த ஆத்தருடைய இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க. Okay, so it is easy. Redman says that it is systematized effort to gain new knowledge. 1 minute.
1 minute. Sorry. And Kerlinger says, அதாவது ஒரு ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது it should be systematic. Okay, so it should have steps, proper steps and so on, and it should be a controlled one. இப்போ for a particular period of time இந்த ரிசர்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு controlled process, and also it should be practical. It should be practical, it should be scientific and so on. Okay, and PV Young என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, it is everybody you see here, everybody emphasizes on that systematic அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டா எல்லா டெஃபினிஷன்ஸ்லயுமே இருக்கு. அதாவது either you discover new facts because of the research, or you verify the old facts. பழைய facts ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது வச்சது வந்து உண்மையிலே வந்து whether it is authentic, is it reliable அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாத்துக்கலாம். Okay, am I clear to you all? Yes, yes, ma'am. Okay, yes. And Clifford Woody உடைய definition பாருங்க. He tells that research is somewhat, you define a problem, you redefine a problem, you formulate hypothesis. Hypothesis அப்படிங்கிறது you can say that it is a prediction, okay, or it is a guess, a rough guess. இப்போ வந்து சொசைட்டில வந்து what to say, the usage of mobile phones have gone to an extreme level. இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, you come up with a hypothesis. You predict that maybe corona played a very important role in the hype of all those mobile phones அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெடிக்ஷனோட ஹைப்போதீசிஸோட நீங்க வரீங்க அப்படின்னா, that is hypothesis. இப்போ இத வந்து நீங்க ரிசர்ச்ல என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த ஹைப்போதீசிஸ வந்து you will just apply some formulas, you design some research tools and check whether this hypothesis is null hypothesis. இது வந்து உண்மையிலே இந்த ப்ரெடிக்ஷன் வந்து கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கறத you will do. So அதுதான் பாருங்க, he says that solutions you collect, organize and evaluate data collect பண்ணி எல்லாம் பண்றது, and then you detect something and you reach to the conclusion. இதெல்லாம் you reach to the conclusion and you determine whether the conclusion வந்து நம்ம formulate பண்ண hypothesis ஓட fit in ஆகுதா அப்படிங்கறத determine பண்றதுதான் research அப்படிங்கிறது வந்து கிளிஃபோர்ட் உடைய definition. And then you have John W. Best. So here he too tells that it is an objective analysis. Here he adds a word called objective analysis. Objective analysis அப்படின்னா பொதுத்தன்மை வாய்ந்தது. Okay, subjective is something personal. இப்போ for example, I don't like cats or I don't like red color. Red color எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக red color is a very bad color, அல்லனா red is an evil color அப்படிங்கறத நான் சொன்னேன் அப்படின்னா that is a subjective analysis ஆயிரும். Okay, so our research should always be objective. Okay, so இதே மாதிரி வேற எதுவும் டெஃபினிஷன்ஸும் நீங்க பாத்தீங்க, if you come across அப்படின்னா அதையும் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Next, so here I have listed out some characteristics of research. I will just explain. Okay, so இதுவரை நம்ம அந்த டெஃபினிஷன் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். ரொம்ப அதுல ரிப்பீட் ஆன ஒரு வேர்ட் சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிறது. ஸோ சயின்டிபிக் அப்படிங்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம். ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது சயின்டிபிக் அப்படின்னு எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ப்ரூவன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து சொல்றேன், இப்போ வந்து the viscosity of oil is very large அப்படிங்கிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும். So something that is proved or something that can be proven is scientific. Okay, so research main characteristic is scientific. And then it develops and evaluate concept and theories. ரிசர்ச் உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா, இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது, நீங்க ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, இதனால இந்த தியரியை வந்து நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், இதனால இந்த கான்செப்ட் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது. It is another one characteristics of this research.
தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி சொல்யூஷன் ஓரியன்டட். இப்ப எதுக்காக இந்த ரிசர்ச்ச பண்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு சொல்யூஷனை தேடி, சரியா, ஒரு தீர்வை தேடி போறதான ஒரு பயணமா தான் இந்த ஆராய்ச்சி இருக்கணுமே தவிர, சும்மா வந்து எல்லாரும் பண்றாங்க நானும் பண்றேன்னு இருக்க கூடாது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் தென் திஸ் ரிசர்ச் டிட்டர்மைன்ஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு வேரியபிள்ஸ் பத்தி tomorrow's class I will give a perfect example for variable. Okay, வேரியபிள்னா ஒண்ணு இல்ல. இப்போ நான் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட் பண்றேன். நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வேரியபிள்ஸ்க்கு நான் கொடுப்பேன். சரியா? இப்போ வந்து ஒரு செடி வளருது. ஒரு கத்திரிக்காய் விதை நீங்க போட்டிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல, ஒரு பிளான்ட்ல கத்திரிக்காய் விதை போட்டிருக்கீங்க. இப்ப இந்த கத்திரிக்காய் விதை வந்து எவ்வளவு வேகமா வளரும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு குட்டி ரிசர்ச் பண்ண போறீங்க. அல்லனா இந்த கத்திரிக்காயோடைய விதைகள் வந்து எவ்வளவுத்துக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வாய்ந்தது, அதாவது அது வந்து ரொம்ப வெயில ரெசிஸ்ட் பண்ணுமா, காற்று இதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடியதா அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன ரிசர்ச் பண்ண போறீங்க. இப்போ அப்படின்னா இதுதான் உங்க ரிசர்ச் அப்படின்னு. இதுல எதெல்லாம் வேரியபிள்ஸா இருக்கும் அப்படின்னா, சாயில், okay, the quality of the seed, the pot you have put the seed, sunlight, ventilation, இது எல்லாமே வேரியபிள்ஸ். ஒரு பினாமினன் நடக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுதோ அது எல்லாமே வேரியபிள்ஸ் தான். அப்ப இந்த வேரியபிள் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறதும் இந்த ரிசர்ச் தான். இப்போ ஒருவேளை சூரியன் பயங்கரமா வந்து ஷைன் ஆகிட்டு ரொம்ப அதோடைய ஆற்றலை பயங்கரமா கொட்டி அப்படின்னா இந்த விதைகள் வந்து கருகி போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்போ விதைக்கும் சூரியனுக்குமான ரிலேஷன், இது விதை ஒரு வேரியபிள், சூரியனுடைய கதிர்கள் ஒரு வேரியபிள். புரியுதா? ஐ திங்க் யூ காட் மீ. If you have any doubts, you can ask me. I will repeat the example once again. Okay, yes. Next பாருங்க, present research or analysis it to predict the future occurrence. இப்போ many people are doing research now, right? So இது என்ன பண்ணணும், யூசுவலா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய இது வந்து it should predict the future occurrences. பின் நாட்களில் இப்படி கூட இது வரலாம், இப்படி கூட நடக்கலாம், இந்த மாதிரியான ஒரு இத வந்து ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And I don't know in this class how many people are doing research in English literature. இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புதுசா இருக்கும். அதர் தேன் தட் சயின்டிபிக் இதுல காமர்ஸ், கிரிமினாலஜி, கம்யூனிகேஷன் இதுல எல்லாம் ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் வந்து ரிலேட்டபிளா இருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகபிள். ரெப்ளிகபிள் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி, ரெப்ளிகபிள் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ இந்தியால ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த நீங்க யூஎஸ்ல போய் அதே விஷயத்த நீங்க செஞ்சு பார்த்தாலும் அது வந்து என்ன ஆகணும், வரணும், அந்த ரிசல்ட் வரணும், எல்லாமே வரணும். தட் இஸ் ரெப்ளிகபிள். இட் கேன் பி ரிப்பீட்டட் wherever or whenever. ஓகே, ஸோ ரிசர்ச் உடைய அந்த உண்மை தன்மை வந்து அப்பதான் தெரியும். ஓகே, these are some of the characteristics of research. And then we have different kinds of research studies. Research studies we have different kinds. For example, exploratory research. இது வந்து நம்ம ஒரு formulative research அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒண்ணுமே இல்ல, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம டிஃபைன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுவோம்ல. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிஹெச்டி அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இத வந்து நம்ம பண்ணி வச்சிருவோம். சரியா? சோ என்ன ஏரியால நீங்க பண்ண போறீங்க, அதுல என்ன இஷ்யூ இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இட் இஸ் a preliminary study. ஓகே, இந்த preliminary study வந்து எதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டு டிஃபைன் a problem and also to suggest some hypothesis. இத பண்றதுக்கான ஒரு preliminary study தான் இந்த exploratory research. This research is also called as formulative research study. Okay, am I clear? Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. So next பாத்தீங்கன்னா descriptive research studies. Descriptive அப்படினாலே you describe something. Okay, இப்போ for example let us take
any problem in the society or okay எஜுகேஷன் சிஸ்டமே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைபரி இன் எஜுகேஷன், இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, சோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி எல்லாம் நடக்குது, இந்த காலேஜ்ல இவ்ளோ பிரைபரி கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ஸ்கூல்ல இவ்ளோ அட்மிஷன்ங்கிற பேர்ல இவ்ளோ பிரைபரி வாங்கியிருக்காங்க, இப்படி எல்லாம் யூ யூ டிஸ்கிரைப் தட் ப்ராப்ளம். ஓகே, பட் யூ யூ டென்ட் டெல் why this is happening. ஏன் இது நடக்குதுன்னு நம்ம சொல்லாம இப்படி எல்லாம் நடக்குது, இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தான் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டடீஸ் we call it as descriptive research studies. Okay, yes. Next thing, diagnostic research studies. Diagnostic அப்படினாலே usually doctors will diagnose, right? Diagnose அப்படின்னா finding the root cause of the problem. இப்போ லேட்டஸ்ட் இதே நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் டாபிக்கா வச்சுக்கலாம், சரியா? பிரைபரி இன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். இப்போ இந்த பிரைபரி இன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த இதுதான் சொல்றோம்னா தட் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ். அதே இது இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் வருது, வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம்ல, ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம், தட் இஸ் கால்ட் a particular condition, that is called diagnostic research studies. ஓகே, சரி. இப்போ நீங்க வந்து ப்ராப்ளமே என்ன பண்ணியாச்சு, கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்க இதனாலதான் வருது நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. and you also have some predicament or you also have some prediction. இதுவும் ஒரு இன்னொரு ரீசனா இருக்கலாமா அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாப்பீங்கல்ல. சோ அந்த அதுதான் ஹைப்போதீசிஸ். உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், உங்களுடைய கெஸ்ஸஸ், இதெல்லாம் ஹைப்போதீசிஸ். இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்கல்ல, இது வந்து ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங் ரிசர்ச் ஸ்டடி. I hope I explained clear. Shall we move on to the next one? Yes, ma'am. சோ நிறைய ரிசர்ச்லயே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லாங் டேர்ம் பிளானிங் அப்படின்னா என்னன்னா, சோ இதுல வந்து வந்து ஒரு ரிசர்ச் அஜெண்டாவை கிரியேட் பண்ணி இதுல என்னென்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு 3 years டைம்ல இப்படி எல்லாம் நான் பண்ண போறேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 months இதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன், இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அஜெண்டா போட்டு இதுல வந்து இந்த இதுல யூ அவுட்லைன், இப்போ இதுல இந்த ரிசர்ச்ல என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து அப்ளை பண்ண போறேன், யூஸ் பண்ண போறேன், என்ன மாதிரியான இவாலுவேஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த ஹைப்போதீசிஸோட ரிசல்ட்ட கொண்டு வரதுக்கு, அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரியோ அல்லது ஒரு அவுட்லைன்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்க போட்டு வச்சு அந்த ரிசர்ச் அஜெண்டாக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றது வந்து இட் இஸ் லாங் டேர்ம் பிளானிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நேச்சுரலிஸ்டிக் என்கொயரி. நேச்சுரலிஸ்டிக் என்கொயரினா என்ன, ஒண்ணு இல்ல, ஒரு பாப்புலேஷனை ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளையோ அல்லனா ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க யார சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இவ்ளோ பிரில்லியண்டா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன, இந்த ஜென்சி ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி இவ்ளோ பிரைட்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டடி பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய செட்டிங்லயே போய் அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட்லயே போய் அவங்கள தனியா எங்கேயும் இழுத்துட்டு வராம அங்கே போய் அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி யூ டூ ரிசர்ச், தட் இஸ் கால்ட் நேச்சுரலிஸ்டிக் என்கொயரி. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, பீப்புளா இருக்கட்டும், அவங்க எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க, எப்படி அவங்க லைஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது தட் இஸ் நேச்சுரலிஸ்டிக் என்கொயரி. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, ரொம்ப பேசிக்கா ஒரு 2 டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் உண்டு, தட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் சம்வாட் கனெக்டட் வித் நம்பர்ஸ். குவான்டிட்டி அப்படின்னாலே நம்பர்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதுல வந்து நம்ம டேட்டா வரும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வரும், எல்லாமே வரும். பட் மத்தபடி நம்பர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணாம பண்ற இந்த டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்.
ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்றது எல்லாமே குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்றது எல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச், பிகாஸ் தே டீல் வித் நம்பர்ஸ். ஓகே, அப்போ இந்த நேச்சுரலிஸ்டிக் இன்கொயரி வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சா குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சா? Can you please tell me? Hello, Yes, ma'am. can you hear me? Can you please come again? Yeah. So quantitative research அப்படின்னா it deals with numbers and data. Qualitative research அப்படின்னா it doesn't deal with number, rather it describes the problem, it suggests solutions to the problems. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது. இப்போ நேச்சுரலிஸ்டிக் இன்கொயரி அப்படின்னா அது ஒரு ரிசர்ச் மெத்தட். இதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம யார ரிசர்ச் பண்றோமோ அவங்களோட பிளேஸுக்கு அந்த ரிசர்ச்சர் போய் அவங்களுடைய அந்த நேச்சுரல் செட்டிங்லே இருந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய இன்டராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்றதுதான் நேச்சுரலிஸ்டிக் இன்கொயரி. இப்போ இந்த நேச்சுரலிஸ்டிக் இன்கொயரி எந்த ரிசர்ச்க்கு கீழே வரும்? Yes, that is very good. Qualitative research method. Okay. Yes. Next you have inductive analysis. So inductive analysis na ஒண்ணு இல்ல, இது வந்து ஒரு data analysis method. Okay, இப்போ inductive analysis வந்து quantitative research கீழ வரும். இது ஒரு டேட்டா கொடுத்திருப்பாங்க, அதை அனாலிஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் தியரிஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிசர்ச் பண்ற யாராவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கேட்டு பாருங்க. அவங்க ஒரு ரா டேட்டா வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரா டேட்டால இருந்து அந்த டேட்டாவை அனாலிஸ் பண்ணி, இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த சீசன்ல இத்தனை பேஷண்ட்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த மருந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு அந்த டேட்டால இருந்து they will derive concepts and theories. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இண்டக்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறோம். இந்த இண்டக்டிவ் அனாலிசிஸ்க்கு இன்னொரு நேமும் இருக்கு. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாட்டம் அப் அப்ரோச். ஓகே, பாட்டம் அப் அப்ரோச். Shall we move on to the next one? Yes, ma'am. Yes. Next பாருங்க, ஹோலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஹோலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், அப்படிதானா? இப்போ இந்த ஹோலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நம்ம இந்தியாவை பாக்குறோம்னா அது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் பார்க்க மாட்டோம். இந்தியா டுகெதர் ஆஸ் அ நேஷனா பார்ப்போம். அதாவது ஒரு விஷயத்த வேரியஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம்ஸா அதை மாத்தாம ஒரு ஹோல் சிஸ்டமா வந்து பார்ப்பாங்க. ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒரு விஷயத்த குட்டி குட்டி பீசஸா பிரிச்சு இது இவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு பார்க்காம ஒரு ஹோல் சிஸ்டமா பாக்குறது தான் வந்து ஹோலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரிசர்ச்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பர்சனல் கான்டாக்ட் அண்ட் இன்சைட். ஸோ இது வந்து ஒண்ணு இல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணலான் இருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய அட்மிஷன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்ப இது என்ன ரீசனா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, எங்க வீட்டு பக்கத்துல நிறைய பேர் 12th எல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க. அப்போ ஐ ஹாவ் சம் பர்சனல் கனெக்ஷன் வித் தம். சோ அப்ப அவங்க கிட்ட போயிட்டு, ஏன்பா நீ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஏன் எடுக்கலன்னா he or she tells many things. அப்போ அந்த பர்சனல் கனெக்ஷன் மூலமா ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு அது மூலமா எனக்கு ஒரு இன்சைட் கிடைக்கும்ல, ஓ இந்த விஷயத்தினால இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை யாரும் இப்போ ஆப்ட் பண்ண மாட்டேங்காங்க. அந்த that kind of ரிசர்ச், அதுவும் ஒரு ரிசர்ச் மெத்தட் தான், பர்சனல் கான்டாக்ட் அண்ட் இன்சைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have டைனமிக் சிஸ்டம். டைனமிக் சிஸ்டம்ல என்ன அப்படின்னா, அதாவது இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க். இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பினாமினன் வந்து ஓவர் த டைம் பீரியட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ட்டு. சரியா? இப்போ நான் ஒரு சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். நீங்க இருக்கிற வீடு
நீங்க இப்ப எந்த வீட்ல இருக்கீங்களோ அந்த சரௌண்டிங்கை யோசித்து பாருங்க. ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த சரௌண்டிங் எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்? இப்ப எப்படி இருக்கு? சோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்க லேண்ட் ஏரியா என்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டடி எடுத்து அதுல ரிசர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டைனமிக் சிஸ்டம். யூ காட் மை பாயிண்ட்? Shall we move on to the next case? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. அடுத்தது பாருங்க, யூனிக் கேஸ் ஓரியன்டேஷன். யூனிக் கேஸ் ஓரியன்டேஷன் ஒண்ணும் இல்ல, இதுவுமே ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தட் தான். நான் சொன்னேன்ல இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல வந்து அட்மிஷன் குறையறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு 12th படிக்கிற ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல போய் ஒவ்வொருத்தரையா ஸ்டடி பண்றேன். வாட் டு யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி, ஹவு ஃபார் யூ ஆர் கனெக்டட் வித் லிட்ரேச்சர் அப்படின்லாம் நான் கேட்கிறேன். அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாணவனையோ மாணவியையோ நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா என்ன பண்ணணும், டீல் பண்ணணும். யூனிக் அப்படின்னா தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள். ஓகே, சோ ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்டாச்சுல 4 பேரும் சேர்த்து அந்த மாதிரி இல்லாம அப்படி நான் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் வந்து ஸ்டடி பண்றதுதான் we call it as ஒவ்வொருத்தரையுமே the researcher will considered as a special and unique person. Okay, that is called unique case orientation. Next we have context sensitivity. Context sensitivity னா என்னன்னா, சில டாபிக்ஸ் வந்து it will be very sensitive, right? அதுவும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கான்டெக்ஸ்ட்ல it becomes very sensitive. Okay, இப்போ ரீசெண்டா okay, before telling that I am not against any religion or I am not I was not for any religion too. Okay, அந்த ஐ எம் சாரி ஐயப்பான்ட்டு ஒரு சாங் வந்து பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆகி நிறைய அதுல வந்து நெட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே பயங்கரமா அவங்கள கமெண்ட் பண்ணாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆதரவும் தெரிவிச்சாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னு பார்த்தா அந்த பாட்டை வந்து அந்த பிள்ளை 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாடின பாட்டு. அப்ப இப்ப திடீர்னு அதை வந்து என்ன பண்ணி விட்டாங்க, சென்சிட்டைஸ் பண்ணி அதை வந்து புரியுதா? சோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கிற ரிசர்ச் டாபிக்ஸ்ல வந்து அந்த டாபிக் வந்து சென்சிட்டைஸ் ஆகிறது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இமோஷன்ஸ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டா ஃப்ளோல கொண்டு போய் அதை வந்து இது பண்றோம் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும். தட் இஸ் ஆல்சோ கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. இது கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆல்சோ ஹாவ் ஒன் மோர் மீனிங் டு. என்ன அப்படின்னா, இப்ப சில விஷயங்கள் some people will never know. Sensitizing people about some contexts. Okay, for example, I'm telling you examples from YouTube. Okay, without makeup with Vishwa அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப்ல an actor will sensitize people about various things. Okay, various issues that is happening all over the world. So அதை நம்ம என்னதான் சொல்லுவோம், கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. இப்போ நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச் பத்தியான ஒரு சென்சிடைசேஷன் you have to create in that classroom or among your subjects and you have to further proceed your research. அப்படி பண்ற ரிசர்ச் we call it as context sensitivity. Okay, next you have empirical research. Empirical research அப்படினாலே it is somewhat practical. Empirical அப்படினாலே practical, experimental. Then you have empathic neutrality. Empathic neutralityனா என்ன, ஒண்ணு இல்ல, நீங்க ஒருத்தங்க கிட்ட இன்டர்வியூ கேட்க போறீங்க. இதே மாதிரி ஒரு 50 பேர்த்த இன்டர்வியூ கேட்டுதான் உங்களோட ரிசர்ச் தீசிஸ எழுத போறீங்க. இமேஜின் லைக் தட். இப்போ அந்த ஒருத்தங்கிட்ட இன்டர்வியூ கேட்கும் போது அவங்க சொல்ற விஷயத்த without judging them, if you listen, that is called empathic neutrality. Okay, if they are telling நான் பணத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு அவங்க உங்ககிட்ட சொல்றாங்க, அப்போ நீங்க மனசுல பணத்துக்கு கஷ்டப்படுறாங்களாம், கார்ல தானே வந்து இறங்கியிருக்காங்க, கழுத்துல காதுல எல்லாம் தங்கத்துல தானே அடுக்கியிருக்காங்க, இப்படி நீங்க யோசித்தீங்கன்னா that is not empathic neutrality because you are judging that person, right? ஆனா without the judgment அப்படியா
அப்படின்னு கேட்டு அதை நீங்க நோட் டவுன் பண்றீங்க உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ல எழுதுறதுக்கு இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா that is called empathic neutrality. Okay, next objectivity already நான் அந்த definitions கொடுக்கும் போதே I told you, right? Subjective is somewhat that is personal. Objective அப்படிங்கிறது பொதுத்தன்மை உள்ளதா இருக்கணும். Qualitative data is quantitative, it somewhat deals with numbers. Qualitative, it deals with people, places and description. Okay, so இதுவரை நான் டீச் பண்ணேன்ல இந்த ஸ்லைட்ல உள்ளது அத லைட்டா ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க. If you have any doubts you tell me, then we can move on to the next slide.